अरुणाचल शिव अरुण जटा अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुण जटा अरुणाचल शिव अरुण जटा अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव 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 अरुणाचल शिव अरुण जटा भगवान श्री योगी राम सूरत कुमार की अखंड परिपूर्ण सच्चिदानंद परब्रह्म अद्वैत ज्योति स्वरूप अव्याज करुणामूर्ति भगवान श्री योगी राम सूरत कुमार की जय सर्वां योगी राम सूरत कुमारार्पणमस्तु For a few minutes, I will just say something about those days. A few minutes we can sit, you can sit. If you want to stand, you can stand. Mic, second one. Mic योगी राम सूरत कुमार योगी राम सूरत कुमार योगी राम सूरत कुमार जय गुरु राया योगी राम सूरत कुमार योगी राम सूरत कुमार योगी राम सूरत कुमार जय गुरु राया योगी राम सूरत कुमार योगी राम सूरत stand योगी राम सूरत कुमार जय गुरु राया योगी राम सूरत कुमार योगी राम सूरत कुमार योगी राम सूरत कुमार जय गुरु राया
Ram Surat Kumar Jaya Guru Raya. Yogi Ram Surat Kumar Jaya Guru Raya. It is very difficult to talk about those days. I will try. I just would like to tell you a few pivotal incidents that proved again and again that Yogi Ram Sarat Kumar is not just the body, but he is the all-pervasive, all-knowing, all-powerful presence. பகவான் எப்பவும் சொல்லிகிட்டே இருப்பார், நான் இந்த உடம்பு இல்லை, இந்த உடம்பு பெரிஷபிள், இது அழியக்கூடியது. ஆனால் இந்த பிச்சைக்காரனோட பேரை எடுத்துக்கோங்க, அந்த பேர், the name of this beggar is eternal and ever present, ever active. அதை ப்ரூவ் பண்ணுற மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அந்த சமயத்தில் நடந்துகிட்டே இருந்தது. ஒன்று எல்லாருக்குமே தெரியும், ஏற்கனவே ஷேர் பண்ணது. I've shared it with people that when I asked him, the thousands of people depend upon you are living on, so why don't you transfer this cancer to me so that you will continue to save all those people and other generations to come. He said, everything happens by Father's will. This beggar has no say in the matter. After that, one day he fell into a deep silence. His eyes were closed and he was stretched out here and the intravenous was going on. And because when people came and stood there outside, and they could have darshan through the window, because the infection, doctors were afraid of the infection, so people were not allowed inside the room. They could only have darshan from outside. And whenever people came, even though his eyes were closed, he always knew and he would raise his hand automatically, and that was disturbing the intravenous arrangement. So doctors had no other go except to tie it up. And then, so one hand, the intravenous was going on, the other hand was tied to the cot, and then he began to raise his legs. He would raise one leg, the other, and that again was disturbing. It proved to be harmful to himself also, because the intravenous got disturbed and there would be swelling and the medicine wouldn't go in. So the doctors were forced to keep the feet in place. So he was bound again. He was not able to move at all. Soon, people were saying that he was in deep coma. He was not opening his eyes. He would not utter anything. He just stayed put in one position. Everything pointed to his state as that of coma, which was something that I could not accept, because a jnani is an embodiment of consciousness, and that peaceful, blissful consciousness. Here the body was apparently suffering, yes, but it did not mean that his consciousness had withdrawn. So I sat there in that corner and I started to cry. Everything was proving against whatever I held as dear in my experience with him. That finally Bhagavan was reduced to a patient, tied to a cot, and people were saying that he was in deep coma. I just could not accept it. I said, what is this? Who are you? Are you just this body? And all the time you were saying, this body is perishable, this beggar is not confined to this body. And I was crying so much with my head. I didn't want people to know.
So I had buried it between my two knees, and then suddenly, I don't know what made me look up. Bhagwan's hand moved, and it was there in the lying position, but his hand, the fingers were free, and the fingers were calling me near. So immediately I ran. And then I said, Bhagwan, Yogiram Saratma, Yogiram Saratma, Yogiram Saratma. He put his hand on mine. See, his eyes were closed. He was also lying down in one position, not moving. Yet his hand knew exactly where I had kept my hand. He put his hand over mine and pressed it hard to show I am conscious. Don't believe what people say. I am conscious of whatever is going on. And then I felt reassured. And then one very important man had come for his darshan. So I had to tell him that he might not like it otherwise. So I said, so and so has come for your darshan. He's there outside. Should I call him in? That was when he still exhibited his consciousness outside. Little interaction now and then. Immediately he said, Devki, I am everyone. I am the VIP. I am you. I am all. I alone exist. I am the cosmic controller. I run the whole cosmos. I alone exist. And there is nothing else, no one else. Another day, when he said, when I asked him to transfer the whole thing to me, to my body, at that time Ananda Rajagopal was there with me, that night when I said it to him. Bhagavan said, as I said before, that it's everything happens according to Father's will. Father can do anything with this body as he likes, as he thinks fit. And then I said, you have always done, you have always worked only for the welfare of the world. There has never been any selfishness in you, not even a trace of it. So why would you suffer like this? Why should you get cancer? Why should you suffer like this? The pain. He said, Father is doing it to this beggar for some cosmic balance. Meaning, if he suffered, he was taking upon himself the suffering of the world so that the world would be free from that. Father is doing this to this beggar for some cosmic balance. And then he reassured, don't think this beggar is this body. This beggar can do much better work without this body. And as our experiences prove again and again and again, that he is very much alive, vibrantly alive, not just in one place, confined to one place, his ashram. He is everywhere. He is in the heart of everybody. The confined body, which we thought was Yogi Ram Sarat Kumar, is now Akhanda Yogi Ram Sarat Kumar, the universal divinity who lives in the heart of every creature now. He has become closer to us than our own breath. He has become closer to us than he ever had been. Now, his Nama continues his work. His Nama carries on, and it will carry on for generations and generations and generations. He lives 100% in the Nama. The Nama is taking care of all of us. Just as we sought him and we got his grace when he was in the body. Now people who seek his name, who chant his name, who depend upon these names for all their life, they are helped, guided and protected in a very suitable way that would appeal to them. And there are stories and stories and stories
which prove again and again His all-pervasiveness, His all-knowingness, His all-powerfulness. So today, Yogi Ram Surat Kumar, as we saw him, and the side, the huge side that we did not know at all, those who saw only his body and the Leela, he lives in this world, in every creature, every manifestation, and he is beyond. He is beyond also. So it's up to us now to take to his Nama chanting and benefit from his presence. Bhagavan said, when you call out the name, the meaning of the name is the deity's presence. When you call out to Rama, Rama is instantly present. When you call out to Shiva, Shiva is instantly present. When you call out Yogi Ram Surat Kumar, my father is instantly present. And he will do the needful. So let us remember that. Let us take to Nama chanting vigorously and rigorously and seek his help, guidance and protection. And it is everybody's experience how he responds, how readily he responds. So those of us who had come to him, moved with him closely, it is our bounden duty to spread his name so that more and more people will benefit from it, from his presence, this ready response from God in any situation. And grace acts very intelligently, suitable to any circumstance. We shall pray to Bhagavan at this point. You know that we have it written there in the Pradhan Mandir, long live Yogi Ram Surat Kumar. There are people who came and said, why Yogi Ram Surat Kumar has attained Samadhi, and why do you put this long live Yogi Ram Surat Kumar? How is it relevant? I said, Yogi Ram Surat Kumar is the eternal presence, and it should be eternal active presence in the hearts of people. So it is written long live Yogi Ram Surat Kumar. It is long live Yogi Ram Surat Kumar in the hearts of people, generation after generation after generation. And as Bhagavan used to put it, centuries after centuries after centuries. So it is the eternal, powerful, active presence of Bhagavan and His grace that we seek through His name. And He says that He is not confined to the body. He is present in every creature as the supportive substratum of all. So we should learn to see Him as the universal presence and benefit through our everyday sadhana, the routine, bringing Him into our daily lives by chanting His name, by offering all our actions to Him, and by spreading His name and teachings as much as possible for us. Jai Yogi Ram Surat. தமிழ்ல வந்து சொல்லுங்க. எல்லாருக்கும் தெரியும் சுவாமி வந்து ரொம்ப சிக்னஸ் ஆஃப் த பாடி, கேன்சர் வந்து அவர் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டார், அவர் எப்படி படுத்து இங்கே இந்த இடத்துல இந்த படுக்கையில் படுத்திருந்தார். சுவாமி பாயை தவிர்த்து வேறு எதுவுமே யூஸ் பண்ணலை. ஒன்று தரையில் படுத்துப்பார், இல்லைன்னா பாயில் படுத்துப்பார். சுதாமாவில் கூட அவர் வந்து இந்த பெட்டிங்னு ஒன்று போட்டு வச்சுருந்தோம், அதை யூஸ் பண்ணவே இல்லை. அதே மாதிரி செருப்பையும் யூஸ் பண்ணவே இல்லை. பகவான் never used a mattress. He never allowed it, though we always had it ready for him. He never used chappals also. Only for 5 minutes once he used just to walk the distance across the ashram, the beginning. அந்த சப்பலை தான் நம்ம இந்த இடத்துல ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஒரு 5 நிமிஷம் போட்டு அவர் வாக் பண்ணினது தான். மற்றபடி அவர் வந்து செருப்பு யூஸ் பண்ணதே கிடையாது, மெத்தையெல்லாம் யூஸ் பண்ணதே கிடையாது, ஃபேன் யூஸ் பண்ண மாட்டார்.
ரொம்ப வெரி சிம்பிள் அண்ட் நேச்சுரல் லைஃப் தான் அவருக்கு. அப்படி இருந்து கூட அவருக்கு ஒரு பயங்கரமாக ஒரு சிக்னஸ் வந்தது. நிறைய மகாத்மாக்கள் வந்து இந்த கேன்சரில், ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சருக்கு கேன்சர் வந்தது, மாதாஜி கிருஷ்ணாபாய்க்கு கேன்சர் வந்தது, ஜெய கிருஷ்ணமூர்த்திக்கு அது வந்தது, ரமண மகரிஷி ஆல்சோ சஃபர்ட். ஸோ நிறைய மகாத்மாக்கள் வந்து அந்த மாதிரி வரதை பார்க்குறோம். அந்த மாதிரியான ஒரு கட்டத்தில் பகவான் இங்கே படுத்துட்டு இருந்த பொழுது ஒரு நாள் டாக்டர்ஸ்லாம் வந்து சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் மற்றவங்களாம் சொன்னாங்க, சுவாமி வந்து கோமா ஸ்டேட்டுக்கு போயிட்டார், ஒரு அசைவே இல்லாமல். ஏன்னா ஆரம்பத்தில் அவர் ஒரு அசைவோடு இருந்த பொழுது இன்ட்ராவீனஸ் போயின்ட்டு இருந்தது. அப்போ வந்து ஜனங்கள் வந்து அந்த வெளியில் அந்த ஜன்னல் வழியாக மட்டுமே பார்க்க அனுமதிக்கப்பட்டார்கள். ஏன்னா அந்த இன்ஃபெக்ஷன் வந்துடுதுன்னா ரொம்ப கஷ்டம் பகவானுடைய சரீரத்துக்கு மறுபடியும். அதனால் எல்லாருமே அதை வந்து புரிஞ்சுட்டு வெளியிலேருந்து மட்டும்தான் தரிசனம் பண்ணாங்க. அந்த மாதிரி தரிசனம் பண்ணும்பொழுது அவருக்கு வந்து கண்ணை மூடின்னு தான் படுத்துட்டு இருந்தார். ஆனால் அவருக்கு தெரியும் யார் வந்து அந்த ஜன்னல் வெளியில் நின்றுட்டு இருந்தாலும் உடனே கையை அசைப்பார். அந்த கையை அசைக்கும் பொழுது அந்த இன்ட்ராவீனஸ் வந்து கலைக்கப்படும். உடனே டாக்டர்ஸ் வந்து அது மறுபடியும் சரி பண்ணணும். அது அவருக்கு நல்லது இல்லை. அந்த இடத்துல விலகித்துனா அங்கே வந்து ஸ்வெல்லிங் வந்துடும், அந்த மருந்து உள்ளே சரியாக போகாது. அதனால் டாக்டர்களுக்கெல்லாம் அது பெரிய கவலையாக இருந்தது. அதனால் அப்போ இன்னொரு கையால் பண்ண ஆரம்பித்தார். அந்த இன்னொரு கையும் அதை வந்து ஒரே பொசிஷனில் வைக்க வேண்டிய ஒரு நிலை வந்தது. அதுக்கப்புறம் பகவான் விடவே இல்லை. ஒரு காலத்துக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணுவார், அப்புறம் இன்னொரு காலத்துக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணுவார். அதுக்காக காலையும் ஒரே பொசிஷனில் வைக்க வேண்டிய ஒரு நிலை இருந்தது. அதுக்கப்புறம் அசைவே இல்லாமல் பகவான் படுத்துட்டு இருந்த அந்த நேரத்தில் நிறைய பேர் வந்து சுவாமி கோமாவில் இருக்கார் அப்படிலாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. எனக்கு அது ரொம்ப ஒரு டீப்பு ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் என் மனசுக்குள்ளே ஒரு பெரிய ஒரு என்ன சொல்கிறது தமிழ்லாம் தெரியல, ஒரு ஒரு கஷ்டம் வந்துருச்சு மனசுக்கு. இது எப்படி மகாத்மாக்கள்னாலே எப்பொழுதும் அந்த பேருணர்வில் இருக்கிறவர்கள், அந்த உணர்வில் தெரியாத விஷயங்களே கிடையாது. இந்த பேருணர்வுடைய வடிவமாக இருக்கக்கூடிய நம்முடைய பகவான் வந்து கோமாவில் போயிட்டான்னு ஒரு சரீரம் மாதிரி எல்லாரும் பேசுகிறாளே, இது உண்மைனாக்க இவர் மகாத்மா கிடையாது. இவர் மகாத்மானா அந்த கோமாங்கிற ஸ்டேட்டு உண்மை கிடையாது. இப்போ இது ரெண்டுல எது உண்மை? அந்த ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு உளைச்சல், மன உளைச்சல் வந்தது. அப்போ இந்த மூலையில் தான் உட்காந்து அழுதுகிட்டே இருந்தேன். எனக்கு தாங்க முடியல. ஆனால் நான் அழுது யாருக்கும் தெரியக்கூடாதுங்கிறதுக்காக கீழே உட்காந்து 2 முட்டிக்கு நடுவில் தலையை குனிஞ்சு அழுதுன்னு இருந்தேன். யாருக்குமே தெரியாது நான் அழறேங்கிறதோ என் மனசில் இருக்கக்கூடிய அந்த புயலும் யாருக்கும் தெரியாது. ஆனால் ஏதோ ஒன்று ஒரு நிமிஷம் என்னை மேலே தூக்க பார்த்தது. அப்படி தூக்கின போது கரெக்டாக என்னோடய பார்வை வந்து பகவானோட கையில் இருந்தது. அந்த கை வந்து கட்டப்பட்டிருந்தது, ஆனால் விரல்கள் வந்து மூமெண்ட் இருந்தது, விரல்கள் ஃப்ரீயாக இருந்தது. அந்த விரலை தூக்கி பகவான் இங்கே வான்னு ஒரு செய்கை காமிக்கிறார். அதே மாதிரி படுத்துருக்க, கண்ணு மூடின்னு இருக்கா, நான் கையை விரல் மட்டும் தூக்கி வா அப்படின்னு உடனே ஓடி வந்து யோகிராம் சுருத்பான் இப்படி வச்சு நான் அவர் மேலே குனிஞ்சு பார்த்தேன். அவர் கண்ணை திறக்கிறாரான்னு. நான் கை வச்சுருந்தது அவருடைய கையிலேருந்து கொஞ்சம் தள்ளி வச்சுருந்தேன். ஆனால் அவர் வந்து என்னோடய கையை எப்படி அது நடந்தது தெரியல, ரொம்ப ஆனால் கிட்டக்க தான் இருந்தது, ஒரு இன்ச்சு இருக்கும். அவருடைய கையை விரலை தூக்கி என் மேலே வச்சார். உடனே நான் கையை நகர்த்தி அவர்கிட்ட கொஞ்சம் அவர் கையை அப்படியே தூக்கி என் கை மேலே வச்சு ஒரு அழுத்தினார். அவர் எப்படி அந்த கட்டிலேருந்து விடுபட்டார், அவர் எப்படி வந்து அந்த கையை வச்சு அழுத்தினார் தெரியல. ஆனால் அவர் அழுத்தினது எனக்கு ஒரு பெரிய அந்த எனக்குள்ளே வீசின அந்த புயலை ஒரு செகண்டில் கண்ட்ரோல் கொண்டு வந்துடுது. அவர் வந்து கான்ஷியஸாக இருக்கார். நம்ம நினச்ச மாதிரி அவர் கோமாலெல்லாம் இல்லை. அவர் வந்து நம்மளுடைய அழுகைக்கு உடனே ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறார். இது வந்து கண்டிப்பாக கண்டினியூ ஆகும், தொடர்ந்து நடக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய ஒரு சமாதானம் மனசுக்குள்ளே வந்தது. ஒரு நாள் வந்து ரொம்ப அவர் கஷ்டப்பட்டு முனைகின்றே இருந்தார், வலி தாங்க முடியாமல் ராத்திரியெல்லாம். அந்த சமயத்தில் ஆனந்த ஆசிரம ராஜகோபால் இருந்தார் என் கூட. அப்போ நான் சொன்னேன் அவர்கிட்ட, அழுது பகவான் உங்களை நம்பி ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் இருக்கா, அவளுக்கெல்லாம் நீங்கள் வேணும், இந்த சரீரம் தொடர்ந்து இருக்கணும், உங்களோட இதை வந்து எனக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிடுங்க, நீங்கள் வந்து ஃப்ரீ ஆகிடுங்க, அத்தனை பேர் உங்களை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கா பகவான், இந்த சரீரம் ஒன்றுமே கிடையாது, தயவுசெய்து எனக்கு கொடுத்துருங்கோன்னு கெஞ்சினேன். அப்போ பகவான் சொன்னார், அப்பாவுடைய இச்சை எதுவோ அதுதான் நடக்கும், இந்த பிச்சைக்காரனால் எதுவும் செய்ய முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் ஒரே தீர்மானமாக. அந்த டாபிக் அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணிட்டார். அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் ஒரு விஐபி, பகவானுக்கு ரொம்ப தெரிஞ்சவர், அவர் வந்தால் பகவான் எப்பொழுதுமே போய் பார்ப்பார்.
அதனால் நான் சொன்னேன், எனக்கு அது ஒரு டியூட்டியாக தோணித்து. ஒருத்தர் வந்திருக்கார், வாசலில் நிற்கிறார், நான் அவர்கிட்ட சொல்லிட்டு வந்திருக்கேன், நீங்கள் அவரை பார்க்குறதா இருந்தால் அவரை உள்ளே கூப்பிடலாம் அப்படின்னு சொன்னேன் நான். உடனே பகவான் சொன்னார், நான் நானே தான் அந்த விஐபி, நானே தான் இங்கே இருக்கிற எல்லாரும், அங்கே வெளியில் இருக்கிறவா, இந்த உலகத்தில் இருக்கிறது, இந்த உலகமே நான் தான். நான் தான் இந்த உலகத்தை ஆளுகிறேன், நான் மட்டுமே இருக்கிறேன், வேறு எதுவும் இல்லை, யாரும் இல்லை அப்படின்னு ஒரு ஆவேசம் வந்தவர் மாதிரி ஒரு ப்ரொக்ளைம் பண்ணினார். அதாவது ஒரு முரசு மாதிரி வெளித்தார். மறுபடியும் அவர் அந்த உடம்பு மட்டும் இல்லை, அதை தாண்டின ஒரு பிரபஞ்ச நாயகன் அப்படிங்கிறத ஒவ்வொரு சமயத்திலையும் அதை வெளிப்படுத்தி கொண்டே இருந்தார். அதனால் இந்த கடைசியில் அந்த இதே மாதிரி பிப்ரவரி 20 விடிகாலம்புற ரொம்ப கொஞ்சம் பேர் தான் இங்கே இருந்தோம். அப்போ அந்த ஒரு 3:05 3:10 வரையிலும் நான் அவர் பக்கத்துலேயே தான் உட்காந்துட்டு இருந்தேன், பார்த்துட்டே தான் இருந்தேன். அந்த நிமிஷம் நல்லா தூங்குற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் எனக்கு வந்தது. உடனே நம்ம நகர்ந்து ஏதாவது பண்ணினோன்னா அவருக்கு டிஸ்டர்ப் ஆகிடும்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் தள்ளி சேரை போட்டுட்டு அப்படி உட்காந்து ஒரு நிமிஷம் அப்படி கண்ணை மூடியிருக்கேன். அந்த பழைய குரலில் தேவ்கி அப்படின்னு ஒரு சிம்மம் மாதிரி கர்ஜித்தார். இந்த பழைய பகவான் சுதாமாவில் புதுசில் பகவான் என்னை அப்படி தான் கூப்பிடுவார். நான் உடனே அப்படி தூக்கி வாரி போட்டு எழுந்து கிட்டக்க வந்த உடனே பகவான் மறுபடியும் அதே மாதிரி படுத்துட்டே இருந்தார். அதுதான் அவர் லாஸ்ட்டு சொன்னார். உடனே டாக்டர்ஸ்லாம் வந்துட்டார். அதுக்கப்புறம் அங்கே ஒரு மெஷின் இருந்தது. நாங்கள் எல்லோரும் ஏதோ வி சென்ஸ்டு சம்திங். அந்த சமயத்தில் அவரை சுற்றி வந்துட்டு இருந்தேன் நான். அவரோட நாமம் சொல்லி பகவான் எழுந்துக்கோங்க, பகவான் எழுந்துக்கோங்க, பகவான் வி நீட் யூ வெரி பேட்லி. இப்போ எனக்கு ஒரு விஷயம் ஒன்று வந்தது. என்னென்னா, இந்த மேரி மதர் மேரி ஜீசஸோட லைஃப்லெஸ் பாடியை கையில் வச்சுட்டு இருக்கிற மாதிரி எனக்கு ஐ காட் த ஷாக் ஆஃப் மை லைஃப். அப்போ தான் இந்த டாக்டர்ஸ்லாம் வள்ளானுக்குள்ளே அந்த இது மெஷின் வாஸ் ஒர்க்கிங். அந்த இந்த ஹார்ட் பீட் இப்படி கொஞ்சமாக அந்த அப் அண்ட் டவுன் அந்த அலைகள்லாம் ஒரே கோடாக ஆரம்பிச்சிட்டு. இதுக்காக இதெல்லாம் பேசுகிறேன்னா, பகவான் ஒரு தடவை ரொம்ப கவலைப்பட்டு நான் கேட்டேன், எப்போவும் ஜனங்களுக்காகவே உழைச்சிருக்கீங்க, அப்படி இருக்கும்போது உங்களுக்கு இந்த ஒரு கொடிய வியாதி உங்களை இந்த மாதிரி கஷ்டப்படுத்துறது அப்படின்னு கேட்டபோது பகவான் சொன்னார், என்னுடைய தந்தை இந்த உலகத்தில் ஏதோ ஒன்று பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக காஸ்மிக் பேலன்ஸுங்கிற வேர்டை யூஸ் பண்ணினார். அதுக்காக இந்த சஃபரிங்கை, இந்த உலகத்தோட சஃபரிங்கை எனக்கு இந்த ஃபார்மில் கொடுத்துருக்கார் அப்படின்னு பகவான் சொன்னார். நம்ம போய் எல்லோரும் பகவான்கிட்ட நம்மளுடைய பாப்பத்தெல்லாம் கொட்டிட்டு அவரோட புண்ணியத்தை நம்ம வாங்கிக்கிறோம் ஆசீர்வாதமாக, இல்லையா? அந்த கர்ம விதிப்படி அந்த பாப்பங்களுக்கு யாரோ ஒரு மகாத்மாக்களுக்கு மனசு கிடையாது, மனோ நாசம் நடந்துடுறதுங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்க அந்த பரபிரம்மமாக இருக்கா. அந்த பரபிரம்மமாக இருக்கும் பொழுது மனம்னு ஒன்று இல்லாதனால மனம் பாதிக்கப்படுறதில்லை. அவளுடைய உடம்பு மறுபடியும் அந்த சதையும் ரத்தம் உள்ள உடம்பாக தானே இருக்குது. அதை போய் அந்த பாப்பங்கள் பீடிக்கிறது. அப்போ தான் அது கேன்சராகவோ இல்லை இன்னொரு விதமான வியாதியாவோ நம்முடைய பாப்பங்கள் தான் அவள் உடம்பை சாப்பிட்றது ஒரு வியாதியாக அது அவங்க மனசார ஆத்மார்த்தமாக ஏற்றுக்கிறாங்கன்னா அதுக்காகவே அவங்க இந்த உலகத்துக்கு வந்திருக்காங்க. அதனால் நாம் எப்பொழுதுமே அவள் நமக்காக பண்ணின தியாகத்தை நினச்சி அவர் எப்பொழுதுமே எல்லா இடத்துலையும் இருக்கார். அப்போது ஒரு இடத்துல இருந்தால் நம்ம எல்லோரும் திருவண்ணாமலைக்கு அந்த இடத்துல அவருடைய சரீரத்தை பார்த்து அதுதான் அவர் அப்படிங்கிற ஒரு நினப்பில் வாழ்ந்துட்டு இருந்தோம். ஆனால் இப்போ அவர் எல்லாரோட இதயத்திலேயும் குடிகொண்டிருக்கார். முன்னையை விட இன்னும் க்ளோஸாக நமக்கு நெருங்கி வந்திருக்கார். அவருடைய நாமத்தில் யோகி ராம் சுரத்குமார் அப்படிங்கிற அந்த மந்திரம், அந்த நாமத்தில் அவர் பூரணமாக இருக்க அவருடைய அருள்
அதில் முழுமையாக இருக்குது, அவருடைய பவர் அதில் முழுமையாக இருக்குது. நம்ம அப்போவே சொல்லுவார், நீங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு திருவண்ணாமலைக்கு வந்து இந்த பிச்சைக்காரனை பார்க்கணுங்கிறது இல்லை, இருந்த இடத்துல நீங்கள் இந்த பிச்சைக்காரனோட நாமத்தை சொன்னால் இந்த பிச்சைக்காரன் ஓடி வந்து பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லுவார். அதே மாதிரி ஒரு லேடி கேட்டபோது இந்த பிச்சைக்காரன் வந்து எப்படி சாமி நாங்கள் கண்டுபிடிக்கிறது நீங்கள் வந்துட்டீங்க அப்படின்னு கேட்டபோது அவர் சொன்னார், இந்த பிச்சைக்காரன் வண்ணத்து பூச்சியாக வருவேன்னு சொல்லி சிரித்தார். அப்போ தான் அந்த இது நடந்தது, வண்ணத்து பூச்சியாக வருவேன்னு அவர் வாயால் சொன்னது. அதனால் பகவான் இன்னைக்கு பல ரூபங்களில் பல விதங்களில் அவருடைய இருப்பை நமக்கு வெளிப்படுத்தினே இருக்கார். நம்ம அவரை கூப்பிட்ட மாத்திரத்தில் அவருடைய அருளும் அவருடைய உதவியும் அவருடைய பாதுகாப்பு அவருடைய வழிகாட்டுதலும் கிடைச்சுட்டே இருக்குது. நாம் அவருக்கு என்ன பண்ணணும்? நமக்கு அத்தனை அவர் பண்ணியிருக்கார். நாம் அவருக்கு என்ன பண்ணணும்னா அவருடைய நாமத்தை கொண்டு எல்லா இடத்துலையும் எல்லாருக்கும் சேர்க்கணும். நாம் அவருடைய நாமத்தில் எப்படி நம்ம இன்றைக்கி உயிர் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோமோ அந்த மாதிரி எல்லாருக்கும் அந்த பெனிஃபிட் கிடைக்கணும். அந்த நாமத்தை நம்ம எல்லா இடத்துக்கும் கொண்டு போகணும், ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும். அவருடைய உபதேசங்கள்லாம் மணிமணியாக இருக்குது, ரொம்ப சிம்பிளாக நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் நாம் அதை கடைபிடித்து ஒரு கடை தேர்ற மாதிரி இருக்குது. அதனால் அந்த உபதேசங்களையே நம்ம எல்லா இடத்துக்கும் கொண்டு போகணும், எல்லா மக்களுக்கும் கிடைக்க செய்யணும். இதுதான் நம்ம அவருக்கு செய்யக்கூடிய நன்றி. அவர் சொல்லுவார், இந்த பிச்சைக்காரனோட நாமம் யோகி ராம் சரத்குமார் சொன்னீங்கன்னா அது உங்களுக்கு மட்டுமல்ல, உங்களை சுற்றி உள்ளவர்களுக்கு மட்டுமல்ல, இந்த உலகத்துக்கே பெரிய நன்மையை செய்யும். அது மட்டுமல்ல, இந்த பிச்சைக்காரனுடைய தந்தையின் பணிக்கு உதவி செய்யும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார். அதனால் நம்ம வந்து நாமும் சொல்லும் பொழுதே நாம ஜெபமும் நடக்கிறது, பகவானுடைய ப்ரெசன்ஸும் நமக்கு கிடைக்கிறது. அதோட நம்ம பகவானுடைய சேவை, அவருடைய இறை பணிக்குரிய சேவையை நம்ம செய்கிறோம். அதனால் குரு சேவையாகவும் நடக்கிறது. இது எல்லாத்தையும் மனசில் வச்சுட்டு நம்முடைய ஒவ்வொரு நாளையும் அவருடைய நாமத்தினால் நிரப்புவோம். அவருடைய கையில் நம்ம வெறும் கருவி மட்டுமே அப்படிங்கிற ஒரு நினைப்போடு நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் உள்ள கடமைகளை எல்லாம் அவருக்கு அர்ப்பணம் செஞ்சே நடத்துவோம். கூடிய மட்டும் அவருடைய நாமத்தையும் உபதேசங்களையும் மற்றவர்களுக்கு எடுத்து செல்வோம். ஜெய் யோகி ராம் சரத்குமார். குறை ஒன்றுமில்லை பாடிடலாமா? மைத்திரி பஞ்சத்தை பாடிட்டு இறை ஒன்றுமில்லை பாடி. மைக் இல்லைன்னா கேட்குதா? இல்லை மைக் இருந்தால் கேட்குறேன். யோகி ராம் சரத்குமார், யோகி ராம் சரத்குமார், யோகி ராம் சரத்குமார் ஜெய்குராயா. நான் பகவானை பற்றி எனக்கு தெரிஞ்ச நாளிலிருந்து அம்மாவையே எனக்கு தெரியும். ஏன்னா அம்மா தான் சின்ன வயசுலேயே பகவான்கிட்ட வந்தவங்க. நான் அங்கே சென்னை ஸ்ட்ரீட் வீட்டில் சந்தித்தேன். அதில் சில விஷயங்கள் மட்டும் நான் உங்களோட நானும் இப்போ தெரிஞ்சுக்கிறேன், எல்லோரும் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக நான் சொல்கிறேன். ஒரு சமயம் பகவானுக்கு ரொம்ப சென்னை ஸ்ட்ரீட் வீட்டில் இருக்கிறதுல சோமுலாக வருது. அப்போது திடீர்னு தான் சாமிக்கு ஆனது. ஆனால் யாருமே அதை கேர் பண்ணலை. ஆனால் அம்மா போய் இதெல்லாம் சாமி என்கிட்ட சொல்லு, அதனால தான் நான் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன். நானாக சொல்லலை. இந்த இடத்துல பேசுகிறேன்னா உண்மையை தான் பேசணும், எடுத்துக்கிட்டு பேசக்கூடாது. ஆனால் இது நான் உண்மையாகவே சாமி என்கிட்ட சொல்ல நான் சொல்கிறேன். சாமி என்ன சொன்னாங்கன்னா, உடனே சாமி தேவமா மட்டும் சாமிகிட்ட போய் ஒரு பிடிவாதமாக, ஒன்று நீங்கள் இங்கே என்னோட நீங்கள் என் வீட்டுக்கு வந்துடணும், இல்லை நான் இங்கே வந்து நான் உட்காந்துக்குவேன், உங்களை பார்க்குறதுக்கு நான் இங்கே வந்து உட்காந்துக்குவேன், ரெண்டில் ஒன்று தான் சொல்லிட்டாங்க. பிறகு சாமி என்ன சொல்லிட்டாங்க, உடனே அம்மாவுக்கு கட்டுப்பட்டு அம்மா சுதாமா இருந்தாங்க. அப்போ சாமி வந்து சுதாமாவுக்கு போகிறாங்க. அந்நேரம் என்ன சொல்கிறார், சாமி சொல்கிறாரு, ஊரார் ஏதாவது பேசுவாங்க. அப்போ விஜயலட்சுமா அது அவங்களாம் கிடையாது, ஊரார் ஏதாவது சொல்லுவாங்கங்கிறதுக்காக பிரபாமாவையும் சுந்தரராமனையும் அவங்க ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபையும் சுதாமாவுக்கு கூட்டிகிட்டு போய் அம்மாவோட வச்சு, அம்மாவோட ஃபுல்லாகவே அவங்க மற்ற வேலையை பார்ப்பாங்க, அம்மாவை மட்டும் பக்கத்தில் வச்சு அவங்களுக்கு இது கொடுத்தாங்க.
அதுதான் முதல்ல சுதாமாவுக்கு சாமி வந்த கதை. பிறகு 94 94ல் 93 டிசம்பர் 31 சாமி வந்து ஓயா மடத்தில் சென்னையிலேருந்து ரங்கராஜன் அவங்க வந்து ஒரு அகண்ட நாமம் வச்சுருந்தாங்க. அதுக்காக எல்லாரையும் கூப்பிட்டுருந்தாங்க. நாங்கள் போயிருந்தோம். 30ஆம் தேதி எல்லோரும் 94 ஜனவரி 1 அது இல்லை 93 நான் வந்து போனது வந்து 93 31 டிசம்பர் 31 தான் அது மடத்துக்கு போனது. சாமி நினைச்சாங்க அகண்ட நாமம் வந்து 31ஆம் தேதி நடக்க போகுது. ஆனால் 30ஆம் தேதியே 1ஆம் தேதி தான் அகண்ட நாமம், 31ஆம் தேதி அங்கே போனோம். அங்கே போனோம்மா. 31ஆம் தேதி நைட்டில் சாமி, அம்மா, பிரபாமா 3 பேரும் ஓயாமடத்துக்கே வந்துட்டாங்க. ராத்திரியே வந்துட்டாங்க. ராத்திரியே வந்து அந்த ஒரு சின்ன ரூம் தான், அங்கே வந்து தங்கிட்டாங்க. இது தற்செயல சாமி வந்துட்டாங்கங்கிறதுக்காக நானும் அவங்க அருப்புக்கோட்டையிலேருந்து சந்திரசேகர் அவங்க அண்ணா தியாகராஜன் அவங்க வந்துட்டாங்க. நாங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து அந்த இடத்தையெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி அகண்ட நாமத்துக்கு ரெடி பண்ணியிருந்தோம். இப்போ கரெக்டாக 31 வந்து 31 தான்மா அகண்ட நாமம் நடந்துச்சு. அகண்ட நாமம் 31 நடந்தது. நடந்த சமயம் காலையில் இருந்து சாயங்காலம் நல்ல கூட்டம். ஆண்கள் பெண்கள் எல்லாரும் மாற்றி மாற்றி நாமம் சொன்னாங்க. சாயங்காலம் முடியும் நேரத்தில் கரெக்டாக தேவமாவை அம்மா சுவாமிஜி கூப்பிட்டு பகவான் பாமாலை எல்லாருக்கும் அந்த புத்தகத்தை தெரிஞ்சுருக்கோம். அந்த பகவான் பாமாலையில் திரும்ப திரும்ப தேவமாவை வாசிக்க சொன்னாங்க. எல்லாருக்கும் முன்னாடியும் வாசிக்க சொன்னாங்க. அவங்க அழுதுகிட்டே வாசித்தாங்க. திரும்ப திரும்ப ஒரு தடவை 2 தடவை இல்லை, பல தடவை வாசிக்க சொல்லிட்டு அது முடிஞ்சதும் பகவான் வந்து எல்லாத்தையும் இனி தேவகி வந்து வெறும் தேவகி அல்ல, மா தேவகின்னு அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க. அன்னைக்கு தான் 93 டிசம்பர் 31 ஓயா மடத்தில் எல்லாருக்கும் சாமி அவங்கள அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க. அதுக்கு பிறகு எல்லாரும் விடைபெற்று போயிட்டாங்க. என்னையும் அருப்புக்கோட்டை தியாகராஜன் ஃபேமிலியையும் மட்டும் எங்களுக்கு இருக்க வச்சுருந்தாங்க. எதுக்குன்னு எங்களுக்கே தெரியாது. ஆக நாங்கள் சாமிஜியுடைய உத்தரவு பேரில் தான் நாங்கள் போவோம். நாங்கள் சுதாமாவுக்கு 2 நாள் போய்கிட்டு இருந்தோம். சாமி எங்களுக்கு ஊருக்கே அனுப்பலை. ஜனவரி 4 அன்னைக்கு காலையில், அப்போல்லாம் டைம்லாம் கிடையாது, காலையிலே போய்ட்டு சாமிட்டேன். போன உடனே அன்றைக்கு சுவாமிஜி வீட்டில் போய் உள்ளே உட்காந்த உடனே நானும் அவங்க அருப்புக்கோட்டை தியாகராஜன் அவங்க ஃபேமிலி மட்டும் தான் உட்காந்துருக்கோம். சுவாமிஜி சொன்னாங்க, இது வந்து தேவமா கேட்டாங்க, அம்மா கேட்டாங்க. நாங்கள் முதல்ல வந்து தேவமாவுக்கு இனிமேல் தேவமாவுக்கு மாலை போடணும், இது வரைக்கும் மான்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அதனால் நம்ம சாமிக்கு மட்டும்தான் மாலை போட்டோம், இனிமேல் அம்மாவுக்கும் போடலாம் சொல்லிவிட்டு நாங்கள் 1ஆம் தேதியே மாலை போட்டுட்டோம். 4 அன்னைக்கு சாமிகிட்ட திடீர்னு நாங்கள் அங்கே போன உடனே ஒரு இது தட்டுமான்னு கேட்டாங்க. என்னன்னு கேட்டால் கேசரி கொண்டாந்து கொடுத்தாங்க. எங்களுக்கு என்னென்னே தெரியாது. கேசரி கொடுத்தோடனே என்னென்ன இன்னைக்கு தேவகி பர்த்டே, அதுக்காக எங்களை உட்கார வச்சுருந்துருக்காங்க. எங்களுக்கு அது தெரியல. ஆக ஜனவரி 94 ஜனவரி 4 அன்னைக்கு நானும் அருப்புக்கோட்டை தியாகராஜ சந்திர அவங்க ஃபேமிலியும் சாமியுடைய உட்கார்ந்து அம்மாவுடைய பர்த்டேக்குன்னு சொல்லி எங்களுக்கு அனௌன்ஸ் பண்ணி, இந்த தேதியை இனிமேல் மறக்கக்கூடாது ராஜேஸ்வரி, இது நீ ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோ எல்லாத்தையும் சொன்னாங்க. அதில் இருந்து தான் ஜனவரி 4 தெரியும். அது வரைக்கும் இந்த அம்மாலாம் சொல்லலை. சுவாமிஜி இது பிரபலப்படுத்தினது. பிறகு அது ஆனால் இதுக்கு வந்து நான் ஒன்று சொல்ல விரும்புகிறேன். அம்மாவை வந்து மாதேவியை ஆக்கிறதுக்கு வந்து நடந்த விஷயத்தை நான் ஒன்று சொல்ல ஆசைப்பட்றேன். அதாவது ஒரு நாள் நாங்கள் எல்லாம் சாமிஜியை பார்க்க வந்திருந்த சமயத்தில் ஒரு நாள் திடீர்னு இந்த முருகேஷ்ஜி இருப்பாங்க, முருகேசன் ராஜகுமாரின்னு இருப்பாங்க. முருகேசன் இல்லை,
ராஜகுமாரி கார் இருந்தது. அதில் வந்து திடீர்னு ஒரு நாள் ராத்திரி தேவகிமா சுவாமிஜி ராதிகா பார்த்த சாரதி, டிரைவர் வந்து முருகேசனுடைய சன் செந்தில், டிரைவர் கார் ஓட்ட சாமி திடீர்னு மதுரை போகணும்னு விட்டாங்க. திடீர்னு ராத்திரி நேரம் மழை கொட்டுன்னு கொட்டுது, புயல் காற்று. அதோடு போனாங்க. போய் மதுரையில் போனால் மதுரையில் யார் இருந்தாங்கன்னா அம்மாவுடைய அம்மா இருந்தாங்க. அம்மாவுடைய அம்மா அந்த அவங்க உடம்பு சரியில்லாதவங்க தான் கல்யாணம் வைக்காத அவங்க வந்து அங்கே இருக்காங்க. அவங்கள்ட்ட பார்க்கறதுக்காக கூட்டிகிட்டு போயிட்டாங்க. அம்மாவுக்கு ஜாஸ்தி தெரியாது, என்ன நடக்க போகுதுன்னு அம்மாவுக்குலாம் தெரியாது. ஆனால் சுவாமிஜி காலையில் அதிகாலையில் ஒரு 3 மணி 4 மணி இருந்துக்கலாம். அந்த நேரத்தில் பகவான் வந்து அவங்க கதவை தட்டி உள்ளே போனோடனே அவங்கள்ட்ட ஆச்சரியம், என்னடா திடீர்னு பகவான் வந்து நிற்கிறாங்கன்ட்டு அவங்களுக்கு ஒரே ஆச்சரியம். என்னன்னு பார்த்தா தேவமாட்ட அவங்க அம்மாட்ட போய், பகவான் நான் உங்களுடைய மகளை நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன், உங்களுக்கு நீங்கள் உங்கள் சம்மதத்தின் பேரில் நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன்ட்டு யார் ராஜா சுவாத்தி மட்டும் செந்தில் அவங்க மட்டும்தான், வேறு யாரும் சாட்சி கிடையாது. அவங்க அக்கா இருந்தாங்க, அவங்க வச்சு பகவான்கிட்ட கேட்க அவங்க அம்மா முழு சம்மதத்தோடு நான் என் தேவையை கொடுக்குறேன்னு சொல்லி சாமியை கொடுத்தார். அது பிறகுதான் சுவாமிஜி அம்மாவை மா தேவகி ஆக்குனது. அதுக்காக சாமி என்ன செய்தாங்க, அவங்க அம்மாவுக்கு அவர் போட்டிருந்த சால்வையை எடுத்து அவங்க அம்மாவுக்கு போட்டுட்டு 2 பேரும் தேவகியும் நமஸ்காரம் பண்ண சொல்லி 2 பேரும் அவங்க அம்மாவுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணி அவர் அம்மாவை அங்கே கூட்டிகிட்டு வந்தாங்க. அவங்க அம்மா இறந்த சமயத்துலலாம் கூட அவங்க அம்மா போகலை. இங்கே நான் வந்துட்டேன், பகவானுக்காக வந்தாச்சுன்னு சொல்லி அம்மா அது பிறகுலாம் போகவே இல்லை. அது பிறகுதான் ஓயாமலத்தில் அம்மா அவங்க பெற்றோர் தாயுடைய சம்மதத்தின் பேரில் தான் நான் இங்கே இருக்கணுங்கிறதுக்காக, அந்த ஆசீர்வாதத்தோடு அவங்க நான் ஏற்றுக்கொள்ளணுங்கிறதுக்காக கேட்டு கூட்டிகிட்டு வந்து அங்கு ஒரு செய்து இங்கே மா தேவகிக்கு நமக்கு பிறகு கொடுத்தாங்க. அதனால் அது எல்லாருக்கும் கண்டிப்பாக அது தெரியணும், எப்படி அம்மா இங்கே வந்தாங்கங்கிறது தெரியணும். அதுக்கு பிறகு தான் அம்மா இங்கேயே இருந்தாங்க. இங்கே சாமிகிட்ட இருந்து சாமிக்கு ஃபுல்லாகவே எல்லா பகவானைத்தான் ஃபுல்லாகவே சேவை செய்துக்கிட்டு இருப்பாங்க. வேறு மற்ற வேலையெல்லாம் அடுப்பு வேலை அதெல்லாம் மற்றவங்க வச்சுருப்பாங்க. பகவான்கிட்ட பேசுறது சொல்கிறது எல்லாமே அவங்ககிட்ட தான். இந்த ஆசிரமத்தை பிறகு உண்டாக்கி ஆசிரமத்தை நிர்வாகம் பண்ணணுங்கிறதுக்காக ஜஸ்டிஸ் அருணாச்சலத்தை கொண்டு வந்து அவரை நிர்வாகம் பண்ண வச்சாங்க. ஆக இதுதான் ஆசிரமத்துக்கு முதல்ல வந்த கதை. அதனால் இது எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், எப்படி அம்மா அங்கே வந்தாங்க, எப்படி நமக்கு அவங்கள கொடுத்தாங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். பிறகு ஒரு தடவை சின்ன தரிசன நிதியில் வச்சு அம்மா சுவாமிஜி என்கிட்ட சொன்னது தான், எல்லாருக்கும் முன்னாடி சொன்னது தான். தேவகி, மதுரை மீனாட்சி, காஞ்சி காமாட்சி, காசி விஷாலாட்சி 3 அம்சமும் கொண்டவர் சொல்லி சொன்னாங்க. உடனே நானும் ராஜகுமாரியும் ஜெயகுரு ஓம் ராம் சுரகுமாரான் ஒரு பாட்டு உண்டு, எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சுக்கலான்னு நினைக்கிறேன். அதில் அந்த பாட்டில் நாங்கள் அந்த 3 சேர்த்துப்போம். காஞ்சி காமாட்சியுடன் ஓடிவாடா, காசி விஷாலாட்சியுடன் ஆண்டிவாடான்ட்டு ஒரு பாட்டே உண்டு. அப்படி அந்த பாட்டை நாங்கள் உண்டாக்குறோம், அதுக்காகத்தான் உண்டாக்குனது. சாமி சொல்லாமல் நாங்கள் இந்த காரியம் செய்ய மாட்டோம், செய்ய முடியாது. அவரே இப்போ திரும்ப பாட சொல்லுவார். அதனால் எனக்கு நான் இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக எனக்கு இன்றைக்கி ஒரு ஆசை வந்துச்சு. அதனால் இன்றைக்கி பகவான் முன்னால் நான் எல்லாருக்கும் இதை தெரியப்படுத்துகிறேன். எல்லோரும் நல்லா நம்ம ஆசிரமத்துக்கு ஒத்துழைக்கணும். 2வது, இது இன்றைக்கி நீங்கள் எல்லோரும் சாமியை பார்க்கலன்னு வருத்தப்படவே கூடாது. ஏன்னா நம்ம வந்து இந்த சாமி வந்து இப்போ நம்ம கோவிலுக்கு போகிறோம், சாமியில் முருகன் அப்படியே தெரிகிறாரா, ஜீசஸ் அப்படியே தெரிகிறாரா? இல்லை, நம்ம இருக்காங்கன்னு நம்ம கூறுறோம். அதே போல் இந்த யோகராம் சரத்குமார் இருக்காது. இன்றைக்கி யோகராம் சரத்குமார் இல்லைன்ட்டு நம்ம நினைக்கவே முடியாது. இன்றைக்கி நம்ம வீட்டுக்கு எல்லாரும் இப்படி வருவாங்களா சொல்லுங்கள்? வரமாட்டாங்க, கூப்பிட்டா தான் வருவாங்க. இல்லைன்னா யார் வருவா நம்ம வீட்டுக்கு?
ஆனால் இன்னைக்கு எல்லாரும் வர்றதுனா யார் எதுக்காக வர்றாங்க? சாமி இருக்காருங்கிறதுக்காக தானே இந்த வீட்டுக்கு வர்றாங்க எல்லாரும். இன்னைக்கு எல்லாருக்கும் சாப்பாடு அன்னதானம் பண்ணுறாரு. நம்ம வீட்டில் இப்படி அன்னதானம் பண்ண முடியுமா? ஒரு நாள் நம்ம சாப்பாடு போட முடியுமா? இங்கே வருஷக்கணக்கில் தினமும் எல்லாரும் நூற்றுக்கணக்கான ஆட்கள் வந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க. இவ்வளோ செலவுக்கு ரூபாய் யார் கொடுக்கா? பக்தர்களால் நீங்கள் தான் எல்லோரும் கொடுக்குறீங்க. நாங்கள் எனக்கு கொடுப்பீங்களா? கிடையாது. இன்னைக்கு எல்லோரும் பகவானுக்காகத்தான் கொண்டாந்து கொடுக்குறீங்க. அதனால் இது பகவான் இருக்கார். இந்த அம்மாவை நியமிச்சிருக்காரு. நம்ம எல்லோரும் அவங்களுக்கு ஒர்க்கர்ஸ். நமக்கு அவருக்கு கொடுத்த வேலையை நம்ம எல்லாரும் செய்யணும். எல்லோரும் ஒரு கம்பெனினா பல வேலை இருக்கும். மேனேஜர், அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர், கிளர்க்கு, கேஷியர் எல்லோரும் இருப்பாங்க. ஆனால் அதே போல் நம்ம எல்லோரும் எல்லா வேலையிலையும் நம்ம இருக்க முடியாது. அவருக்கு கொடுத்த வேலை இருக்குது, கவனிக்கிறதுக்கு ஒரு ஆள் இருக்கணும் இல்லையா? பாஸ்ன்னு ஒரு ஆள், மேனேஜர்னு ஒன்று இருக்கணும், பிரசிடென்ட் இருக்கணும். அதுபோல நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அவருக்கு வேலையை அவ்வளோ நல்லா செய்வோம். சாமி இருக்காரு, அவர் தான் இல்லையிலே இல்லை இருக்காரு. இன்றைக்கும் அவர்கிட்ட நம்ம எல்லாரும் அவருடைய ஒர்க்கர்ஸாக இருக்கோம். நம்ம அவரை கொடுத்த வேலையை நம்ம சந்தோஷமாக செய்யணும். அப்போ தான் பிரசிடெண்ட்டுக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும் இல்லையா? இல்லையா நம்ம ஒத்துமை இல்லை, நம்ம வேலை கவனிக்கலைன்னா கஷ்டம் இல்லையா? அதனால் நம்ம எல்லாரும் ஒத்துழைச்சி பகவானுடைய வீட்டுக்கு எல்லோரும் நல்ல சேவை செய்யணும். அம்மாவுக்கு நல்ல மதிப்பு கொடுக்கணும். எல்லோரும் நல்லா செய்யணும். இது என்னுடைய பிரார்த்தனை என்று வேண்டும். ஜெய் யோகிராஜ். ஒன்று தான் சொல்ல விரும்புகிறேன். நம்ம எல்லாருமே பகவானுக்கு சேவக் தான். யாருமே யோகிராம் சுரத்குமாராக ஆக முடியாது. அவருக்கு வேலையால் மட்டும்தான் நம்மளால் இருக்க முடியும். அவருக்கு சேவகம் மட்டும்தான் நம்ம பண்ண முடியும். அதனால் நம்மளுடைய ஃபோக்கஸ் எப்போவுமே யோகிராம் சுரத்குமாராக மட்டும்தான் இருக்கணும். அவருடைய நாமம் தான் நம்முடைய ஃபோக்கஸ். அதை கல்பத்தருன்னு பகவான் சொல்லியிருக்கார். அதனால் நம்ம அவருடைய நாமத்தை சொல்லி சொல்லி எவ்வளவு தூரம் நம்ம மனசை உயர்த்திக்கிறதுக்கு பார்க்கணும். நாம் ஒரு நாளைக்கு அவரில் கரைஞ்சி போகணும். இதுவே என்னுடைய பிரார்த்தனை. யோகிராம் எல்லாருக்கும் பிரசாதம் now we can take எடுத்துட்டு மைத்ரி பட்தெல்லாம் நம்ம பாருங்க. ஆமாம், மணி